You also. Actually, I have not seen an automatic external defibrillator. Okay. Now, with this concept, that lay people, other than hospital, so many people will be having cardiac arrest. Cardiac arrest is of two types. One is a in-hospital cardiac arrest. The other one is a out-of-hospital cardiac arrest. In-hospital cardiac arrest, like in a hospital where doctors are there, trained people are there, like medical personnel, nursing staff, everyone is there. The survival rate of a in-hospital cardiac arrest, like someone has a sudden collapse, the survival rate is above 75 to 80%. But in out-of-hospital cardiac arrest situation, like in a railway station, airport, bus stand, government office, or a public place, wherever it is, the survival rate, despite majority we have advanced in modern medicine, the survival rate of out-of-hospital cardiac arrest is still only 6%. To improve the survival rate of a out-of-hospital cardiac arrest, the doctors, medical people, and also lay public in improving the survival rate. Now that concept is called as the chain of survival concept that you will be hearing later on. Okay. Now with this, this primarily such programs are done in American, US, UK by the British Heart Foundation, US by the American Heart Association, the Heart and Stroke Foundation of Canada, the Singapore Heart Foundation, and they do such periodic programs. Particularly in US, the American Heart Association, in each state, there are a lot of offices. They train lay public. They charge around $15 online training for a CPR training, and they use the mini mannequins, what we call as the CPR anytime mannequins, both for families and friends, starting from high school level, above 13 years and weight above 50 kgs. Starting from high school level to college students, university students, everyone in US is expected to get trained. Though it is not legally mandatory to get training, some of the universities in US, some of the universities have made it mandatory to receive a cardiopulmonary resuscitation certification before they graduate out of this college. Now, with this concept, the AHA trains both the lay public as well as the medical people. For medical people, there are different trainers. For the lay people, the basic trainers are there, and this certification is done in 25 to 30 member groups using the very small mannequins. Apart from this 25 to 30 member groups, they have done mass events in the world. Like in US, Texas, they transported high school students in 100 and above, 104 school buses to a venue in a single day, and that is the record. And in Singapore in 2011, during the Singapore Exposition, Singapore Expo, in the stadium, they trained 7,909 lay public simultaneously using the little mini mannequins. Okay. Now in Canada recently, in the entire Ontario province, you must have heard Niagara Falls, isn't it? So the Niagara towards the Canadian side is in the Ontario province. The entire province, they have trained in CPR, and on one day, during the Halloween day, you must have heard about Halloween day in US and Canada. During that Halloween day, on the day, in an entertainment place called as Wonderland, they charged $15 per head, allowing entry to the entertainment place, and $15 charging for the CPR training, and only 5,000 people could get trained. These are some of the, and in Stanford City, one of my colleagues who is a cardiologist, Dr. Tony, he trained entire city on one day. So that was in Stanford. So such mass events also have been done in very few cities in the entire world, attempting for a record and at the same time training the lay public. So with this concept, as less than 1% of Indian public have awareness of this cardiopulmonary resuscitation technique, and medical students also, some of them like me, when we were medical, we were not properly trained in CPR as a this thing. And throughout the world, particularly in US, even high school level, CPR is a part of curriculum, and in most of the foreign countries, automatic external defibrillators are installed in public places, and
still we do not have any AED systematically in public places in India. So, and when someone has a cardiac arrest, it takes more than 5 to 10 minutes for an ambulance to arrive on scene. So with all these facts keeping in mind, last 3 years Srinivasa Heart Foundation and Heart Center, we have been giving CPR training for lay public also. And last 1 year, the State Bank of Hyderabad, and we have started this program at around 6 o'clock, but we started at 6:45 for the morning walkers, and then the second session for the police personnel in Mamnoor Battalion. And with this, we are going to start the half-an-hour lecture. The American Heart Association CD is there, and as per that, we devised in Telugu, which is a half-an-hour one. You can see it in YouTube also, as in 2 parts. And after half an hour, all of you should practice chest compression, which is very important. Understanding that though lay public means, some of them may think that lay public means it is a lesser term or it's demeaning them, but it's not. Because the idea is those people who do not have any medical knowledge are lay public by definition. So this is called as a lay rescuer training by the American Heart Association, or otherwise called as a hands-only CPR. Only hands, using the hands properly, chest compression and reviving them, or what is called the bystander CPR. So I thought, because first year and second year still the proper concept of CPR is not done for you, I thought you will also include in this program, not as lay person, so that you can teach your family members, friends who are in the non-medical side about the CPR perfectly. And I hope that you will understand the importance of CPR. And later on, in future, we are going to have a lecture only for the medical people, CPR as a basic life support and advanced life support. And so that for the first time in the country, probably a mass event targeting the entire population we are attempting now. This is not aimed at primarily at the record, but mainly to train lay public in this. And probably at the end of this, Warangal district will be the first one in the country where the entire district is targeted for training the lay public in CPR. And I am very proud that my alumnus, the Karthik Medical College, is the venue for this. And if this hall gets filled, we are using the other lecture halls, anatomy, physiology and pathology, where from 1983 to 88 I have done my medical schooling. So I wish you all the best. Thank you. వార్తల్లో ఆకస్మికంగా కుప్పకూలి మరణించిన దురదృష్ట సంఘటనలు మనం వింటూనే ఉంటాం. అయితే ఆకస్మికంగా గుండె ఆగి కుప్పకూలిపోవడాన్ని కార్డియక్ అరెస్ట్ అంటారు. తద్వారా మరణిస్తే కనుక దాన్ని సడన్ కార్డియక్ డెత్ అంటారు. అయితే ఇది ఒక మిస్నోమర్. అంటే ఈ ఆకస్మికంగా గుండె ఆగి కుప్పకూలిపోతే కనుక కార్డియక్ అరెస్ట్ కనుక జరిగితే అందరూ చనిపోయే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ వైద్యులు కానీ వైద్య సిబ్బంది ఉన్న చోట, అంటే ఇన్ హాస్పిటల్ కార్డియక్ అరెస్ట్ కనుక జరిగితే వీరందరూ నిష్ణాతుల శిక్షణ పొందిన వారు ఉంటారు. కాబట్టి తర్వాత అక్కడ వీరిని రక్షించడానికి అవకాశం ఎందుకు ఉంటుందంటే అక్కడ ప్రాణరక్షణ ఉపయోగించే పరికరాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇన్ హాస్పిటల్ కార్డియక్ అరెస్ట్లో మనిషిని బ్రతికించే అవకాశం దాదాపు 60 నుంచి 70% పైనే ఉంటుందని శాస్త్రీయంగా తేలింది. అయితే ఆసుపత్రి కాని చోట, బహిరంగ ప్రదేశాలు, రైల్వే స్టేషన్ కానీ, బస్ స్టాండ్స్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లేసెస్లో కానీ, పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కానీ అక్కడ కనుక ఆకస్మికంగా ఏమైనా కుప్పకూలి కార్డియక్ అరెస్ట్ కనుక జరిగితే వారిని బ్రతికించడానికి అవకాశం అక్కడ శిక్షణ పొందిన నిష్ణాతుడైన ఒక బైస్టాండ్, అంటే ప్రత్యక్ష సాక్షి చేతిలో ఉంటుంది. అందుకే ఈ అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియక్ అరెస్ట్లో, అంటే ఈ బహిరంగ ప్రదేశాలైన రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టాండ్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్లో అక్కడ నిష్ణాతులైన ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియలో ట్రైనింగ్ పొందిన వారు కనుక ఉంటే కనుక వారిని బ్రతికించడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వైద్యపరంగా మనం ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినా కూడా ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియ అందరికీ అందుబాటులో లేకపోవడం వలన మనం కొద్ది మందిని బ్రతికించడానికి అవకాశం ఉండటం లేదు. అయితే ఈ అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియక్ అరెస్ట్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కుప్పకూలిన మనిషిని బ్రతికించే అవగాహన లేకపోవడం వలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా 6% మాత్రమే ఉంది. ఈ 6%ని ఇంకా మనం పెంచడానికి, అంటే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో
ఎవరన్నా కుప్పకూలిపోతే కనుక వారిని బ్రతికించడానికి అవకాశం పెంచడానికి అక్కడున్న ప్రత్యక్ష సాక్షులు అంటే సాధారణ ప్రజానికానికి శిక్షణ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. అయితే ఈ శిక్షణ అనేది ఏంటి? కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ అంటే ఒక కుప్పకూలిన మనిషిని రక్షించే ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ అంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉదాహరణకు యుఎస్ కానీ యూకేలో అక్కడున్న మెడికల్ అసోసియేషన్స్, అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కానీ, బ్రిటిష్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కానీ, సింగపూర్ హార్ట్ ఫౌండేషన్ కానీ, ఇలా పాశ్చాత్య దేశాల్లో వైద్యులు, వైద్య సిబ్బందికే కాక సాధారణ ప్రజానికానికి కూడా ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియ అయిన కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్లో సూచనలు ఇవ్వడం మూలాన, వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం మూలాన బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎవరైనా కుప్పకూలిపోతే అంటే అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కనుక కార్డియాక్ అరెస్ట్ కనుక జరిగితే వారిని బ్రతికించడానికి అవకాశాన్ని పెంచడానికి ప్రజానికానికి అందరికీ శిక్షణ ఇస్తుంటారు. అయితే ఇలాంటి శిక్షణ కార్యక్రమాలు మన దేశంలో ఇంకా అందుబాటులోకి ఎక్కువగా రాలేదు. అందుకే శ్రీనివాస హార్ట్ ఫౌండేషన్ తరఫున గత 3 సంవత్సరాలుగా ఈ కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ గురించి, ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియ గురించి అందరికీ అవగాహన పెంచడానికి కృషి చేస్తున్నాం. అయితే 1960లో మొట్టమొదట ఈ కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ అమెరికా దేశంలో దీన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తర్వాత అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ 1966 నుంచి ప్రతి క్రమంగా ఈ సాధారణ ప్రజానికానికే కాక వైద్యులకు, వైద్య సిబ్బందికి కూడా ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియ గురించి, కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ గురించి క్రమంగా సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతూనే ఉంది. అయితే 2010లో ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను కనుక్కొని 50 సంవత్సరాలు అయింది. అయితే ఈ 2010లో కొత్త సూచనలు జారీ చేయబడింది. ఈ విషయాన్ని గుర్తించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియ గురించి ఇంకా అవగాహన పెంచడానికి పాశ్చాత్య దేశాల్లోనే కాక అన్ని దేశాల్లో కృషి చేస్తున్నారు. ఈ దిశన గత 3 సంవత్సరాలుగా శ్రీనివాస హార్ట్ ఫౌండేషన్ ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే దైనందిన వార్తల్లో మనం ఆకస్మికంగా మనిషి కుప్పకున్న దురదృష్ట సంఘటనలు మనం వింటూనే ఉంటుంటాం. ఉదాహరణకు 2008లో ఒక ప్రముఖ టీవీ జర్నలిస్ట్ టిమ్ రజర్ట్ అనే అతను అమెరికా దేశంలో NBC వాషింగ్టన్ స్టూడియోలో కుప్పకూలి మరణించడం, ఒక ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు తన పార్టీ కార్యకలాపాల గురించి వెళ్తూ కారు దిగగానే వెళుతూ దారి మధ్యలోనే కుప్పకూలి మరణించడం కానీ, ఒక ప్రముఖ చలనచిత్ర నటుడు తన ఇంట్లోని వ్యాయామం తర్వాత కుప్పకూలిపోవడం కానీ, కర్ణాటక హైకోర్టు జడ్జి ఒకతను సబాజిత్ అనే అతను తన ఛాంబర్లోనే కుప్పకూలి మరణించడం కానీ, అలాగే ఒక ప్రముఖ బ్రెజిలియన్ ఫిల్మ్ నిర్దేశకుడు ఈ భారతదేశానికి వచ్చేసి అక్కడ స్టేజ్ మీద మాట్లాడుకుంటూ కుప్పకూలిపోవడం కానీ, మామూర్ క్యాంప్లో పోలీస్ ట్రైనీస్ ఈ మెరథాన్ రన్లో పాల్గొంటూ కుప్పకూలి మరణించడం కానీ, ఇలా ఎన్నో మనం ఈ వింటూనే ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణానికి కొన్ని ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలు. అయితే ఈ ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణం అంటే ఏంటి? ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణానికి గల కారణాలు ఏంటి? ఆకస్మికంగా అసలు మనిషి ఎందుకు చనిపోతాడు? వివిధ దశలు ఏంటి? అయితే ఒకవేళ మనకు ముందు కనుక ఎవరైనా కుప్పకూలిపోతే వారికి అనుసరించే సూచనల క్రమం అంటే ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియలో సూచనల క్రమం అంటే ఏంటి? ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియలో సూచనల క్రమాన్ని మనం ఎలా పాటించాలి? ఈ CPR అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణం అంటే ఏమిటి? గుండె జబ్బు లక్షణాలైన ఛాతి నొప్పి, ఆయాసము, దమ్ము, దడ, తలదిప్పి పడిపోవడం ఇవి వచ్చిన గంట లోపల కనుక ఎవరన్నా కుప్పకూలి మరణిస్తే దాన్ని ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణంగా అంటారు. అంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అని అంటారు, లేకపోతే సడన్ కార్డియాక్ డెత్, ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణం. అయితే సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనేది ఒక మిస్నోమర్. ఎందుకంటే ఈ కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరిగిన తర్వాత గుండె ఆగి కుప్పకూలిపోతే కనుక కార్డియాక్ అరెస్ట్ తర్వాత అందరూ చనిపోయే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ అది ఆసుపత్రి లోపల జరిగినా లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఆసుపత్రి వెలుపల జరిగినా కూడా ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను కనుక మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే వారిని బ్రతికించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనే బదులు దీన్ని కార్డియాక్ అరెస్ట్ అని అనడం శాస్త్రీయంగా ఒక కరెక్ట్ టర్మ్. అయితే ఈ ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణం నిర్వచనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణానికి గల కారణాలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు ఎవరన్నా కుప్పకూలిపోతే కనుక మొట్టమొదటి స్ఫురించేది, వారికి తట్టేది ఇది కార్డియాక్ అరెస్ట్ గుండెపోటు వల్ల, అంటే హార్ట్ అటాక్ అని అంటుంటారు. అంటే కర్నరీ రక్తనాళ వ్యాధి. గుండె రక్తనాళలో కనుక అంతరాయం ఏర్పడి తద్వారా కనుక గుండెపోటు కనుక సంభవిస్తే అంటే అక్యూట్ మైకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ కనుక వస్తే కనుక దాన్ని ఈ కర్నరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ వల్ల కూడా
మనిషి కుప్పకూలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. రెండవ కారణం కార్డియోమయోపతి, అంటే గుండె కండరానికి సంబంధించిన వ్యాధి. రకరకాల కార్డియోమయోపతీస్ ఉంటాయి. డైలేటెడ్ కార్డియోమయోపతి అని, హైపోట్రోఫిక్ కార్డియోమయోపతి అని, రెస్ట్రిక్టివ్ కార్డియోమయోపతి అని. దీంట్లో కూడా ఆకస్మికంగా మనిషి కుప్పకూలి మరణించే అవకాశం ఉంటుంది. మూడవ కారణం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. రకరకాల కారణాల వల్ల గుండె పనితనం కనుక తగ్గితే, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కనుక వస్తే కనుక దాని వల్ల కూడా గుండె ఆగి మనిషి చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మధుమేహ వ్యాధి, అధిక రక్తపోటు కానీ, ఇదివరకు ఎప్పుడైనా గుండెపోటు కనుక వస్తే, అంటే హార్ట్ అటాక్ కనుక వస్తే, లేకపోతే కార్డియోమయోపతీస్ కానీ, లేకపోతే పుట్టుకతో 2 వ్యాధులు కానీ, కవాట సంబంధ వ్యాధులు కానీ, వీటన్నిటి వల్ల కనుక గుండె పనితనంలో మార్పులు కనుక వస్తే కనుక, అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కనుక వస్తే, తద్వారా కూడా మనిషి గుండె ఆగి కుప్పకూలి చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇవే కాక కొన్ని మాటలు పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అని ఒక వ్యాధి, గుండె కండరాన్ని ఇదివరకు ఎప్పుడైనా కృత్రిమంగా కవాటాలు అమర్చితే కనుక, కృత్రిమ కవాట మార్పిడి జరిగితే కనుక, లేకపోతే కరెంట్ షాక్, ఎలక్ట్రిక్ షాక్, దీనివల్ల కూడా మనిషి మరణించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవే కాక కొన్నిసార్లు ఇతర వ్యాధులు, అంటే మూత్రపిండాల వ్యాధి కానీ, లేకపోతే మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులు కానీ, ఇవన్నీ కనుక ఉంటే కూడా ఈ ఆకస్మికంగా మనిషి కుప్పకూలి మరణించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే మనిషి అనేవాడు ఎందుకు మరణిస్తాడు, ఈ దశల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ముందుగా గుండె జబ్బు లక్షణాన్ని ఛాతి నొప్పి, ఆయాసము, దమ్ము, దడ మొదలైన తర్వాత రెండవ దశలో గుండె లయలో, వేగంలో మార్పులు వచ్చి, రక్తపీడనంలో మార్పు వచ్చి రక్తపీడనం అతిగా తగ్గుతుంది. మూడవ దశ ఈ లక్షణాలు మొదలై గుండె లయలో, వేగంలో మార్పులు వచ్చి రక్తపీడనంలో మార్పులు రావడం వలన మూడవ దశలో మెదడుకు రక్త ప్రసరణ తగ్గి అవయవాలన్నీ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వలన గుండె ఆగి మనిషి కుప్పకూలిపోతాడు. అయితే ఈ 3 దశల్లో కనుక సక్రమంగా ఎవరైనా నిర్వర్తిస్తే, గుర్తించి అవగాహనతోటి కనుక నిర్వర్తిస్తే, ఉదాహరణకు లక్షణాలు మొదట గుర్తించి ఛాతి నొప్పి, ఆయాసము, దమ్ము, దడ రాగానే వైద్యుల్ని కానీ, వైద్య సిబ్బందిని సంప్రదించడం కానీ, లేకపోతే ఆకస్మికంగా ఈ లయలో, వేగంలో మార్పులను గుర్తించడానికి వైద్యులు కనుక ప్రయత్నం చేస్తే, మూడవ దశ మనిషి కుప్పకూలిపోగానే అక్కడ ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను సాధారణ ప్రజానికము, తర్వాత వైద్యులు కనుక ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తే 4వ దశ అయిన మరణాన్ని మనం నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక మరణం సంబంధించి రావడానికి ఈ దశలు, ఈ 4 దశల్లో మొదటి 3 కనుక సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే 4వ దశ అయిన మరణాన్ని, అంటే ఆకస్మికంగా కుప్పకూలి మరణించే అవకాశం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణం అంటే ఏంటి, దాని నిర్వచనము, తర్వాత ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణాలు గల కారణాలు, తర్వాత ఆకస్మికంగా మనిషి అసలు ఎందుకు చనిపోతాడని తెలుసుకున్న తర్వాత కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకు మధుమేహ వ్యాధి, అధిక రక్తపోటు, పొగాకు వాడకం, మద్యం అతిగా సేవించడం, అలాగే చిన్నపిల్లల్లో 6 నెలల లోపు కనుక ఎవరన్నా మరణిస్తే దాన్ని సడన్ ఇన్ఫాంట్ డెత్ సిండ్రోమ్ అని, లేకపోతే ఈ ఆకస్మిక హృద్రోగ మరణం అనేది మగవారిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఆకస్మికంగా మనిషి కుప్పకూలిపోవడం అనేది కొన్ని మార్లు జన్యుపరంగా, కుటుంబ పరంగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాలు కొన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే ఆకస్మికంగా ఎవరిని కుప్పకూలి మరణించడానికి గల కారణాలు, దశలు, తర్వాత ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకవేళ కనుక మనిషి కుప్పకూలిపోతే అక్కడ మనం అనుసరించే సూచనల క్రమం ఏంటి. దీనికి అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ ప్రధానంగా చైన్ ఆఫ్ సర్వైవల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒకటి సూచించింది. నేను చెప్పినట్టు 1960లో మొట్టమొదట ఈ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను అమెరికా దేశంలో కనుక్కున్నారు, ఈ సూచనలను జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత 1966 నుంచి అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ క్రమంగా సాధారణ ప్రజానికానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియకు అనుసరించే సూచనల క్రమాన్ని జారీ చేస్తూ వచ్చింది. అయితే 2010లో ఈ సూచనల క్రమం కొత్తగా జారీ చేసింది. అప్పటికి అంటే 2010 తోటి ఈ సూచనల క్రమాన్ని కనుక్కొని, అంటే కార్డియోపల్మనరీ రిససిటేషన్ ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను కనుక్కొని 50 సంవత్సరాలు వచ్చింది. ఈ 50 సంవత్సరాలు దాటినా కూడా, ప్రాణరక్షణ ప్రక్రియను కనుక్కొని 50 సంవత్సరాలు దాటినా కూడా మనిషిని బ్రతికించే అవకాశం, ఉదాహరణకు అవుట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మనిషిని బ్రతికించే అవకాశం 6% మాత్రమే ఉంది. అందుకే సాధారణ ప్రజానికం, అంటే వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది కాక ఈ వైద్య పరిజ్ఞానం లేని వారికి ఆకస్మికంగా ఏమైనా కుప్పకూలిపోతే వారిని బ్రతికించడానికి, అవకాశాన్ని మెరుగుపరచడానికి సాధారణ ప్రజానికానికి కూడా శిక్షణ ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. అయితే ఈ చైన్ ఆఫ్ సర్వైవల్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? ఆకస్మికంగా మన ముందు కనుక ఏమైనా కుప్పకూలిపోతే మొట్టమొదట కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరిగిందని నిర్ధారించాలి. కార్డియాక్ అరెస్ట్ జరిగిందని ఎలా నిర్ధారించాలి? మనిషి మాట్లాడటం లేదు, కదలటం లేదు, అంటే రెస్పాన్స్, స్పందన లేదు, ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్.
రెండవది మనిషి శ్వాస తీసుకోవటం లేదు, లేకపోతే శ్వాస